أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. کتاب جذبہ شاہین، عالمہ ڈاکٹر نوحرہ شیخ، دہلی کے نوجوان صحافی مطیع الرحمن عزیز کے قلم سے لکھی گئی نایاب تحریروں پر مشتمل ایک شاہکار کارنامہ ہے۔ اس کتاب میں عالمہ ڈاکٹر نوحرہ شیخ کی تمام خدمات کو 2.5 سال کی بے انتہا محنت و مشقت، سینکڑوں افراد سے ملاقات اور کئی درجن سفر کی پاداش میں قلم کی روشنائی سے کاغذوں کے ورق پر اتارا گیا ہے۔ 31 دسمبر 2020 تک کی لکھی گئی ان داستانوں کو کتابی شکل اس وقت دے دی گئی تھی جب ہیرا گروپ خانوادہ دشمنوں کی سازشوں اور مکر و فریب سے بچنے کے لیے اپنی عافیت کی تلاش میں در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور تھا۔ سی ای او عالمہ ڈاکٹر نوحرہ شیخ خود زیر ہراساں تھیں۔ قوم و ملک کی فلاح و بہبود اور رہنمائی و ہدایت کے تئیں جذبہ شاہین عالمہ ڈاکٹر نوحرہ شیخ کے کارہائے نمایاں کو جس میں شخصیت، تعلیمی خدمات، تجارتی خدمات، سیاسی خدمات، سازش، گرفتاری، فلاحی، رفاہی، سماجی، ملی، ملکی خدمت، اعزازات اور آپا کے سپاہیوں پر شکم سیر انداز میں گفتگو کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ مصنف مطیع الرحمن عزیز کی اس تحریری کاوش کو شرف قبولیت بخشے اور جذبہ شاہین عالمہ ڈاکٹر نوحرہ شیخ کو مزید اور تقویت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بیان فرمایا ہے کہ میں دہلی سے مطیع الرحمن عزیز ایک اخبار کا گروپ ایڈیٹر پیغام نامہ وطن کا جو ان کے الگ الگ جگہوں سے شائع ہوتا ہے۔ یہاں پر بہت خوش نصیبی کی بات آج میرے لیے خاص طور سے یہ ہے کہ الحمدللہ جو میں نے ایک حرف سے شروع کر کے ایک کوشش کی تھی، مجھے خود یہ نہیں معلوم تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے یہ کام دے گا۔ وہ حرف حرف، لفظ اور لفظ جملے بنتے گئے اور الحمدللہ رب العالمین بہت فخر محسوس کر رہا ہوں کہ آج وہ 800 صفحات پر مکمل کتاب جذبہ شاہین ہے جس کے لیے ہم لوگ یہاں پر اکٹھا ہوئے۔ بہت پہلے سے میری کوشش تھی کہ اس کے تعلق سے کوئی خاص وقت دستیاب ہوتا، ہم لوگ اکٹھا ہوتے ہیں اور اس کا اجرا سب سے پہلے آقا عالمہ ڈاکٹر نوحرہ شیخ صاحبہ کے ہاتھوں سے ہوتا تو کہیں نہ کہیں میری محنتوں کا ایک ثمرہ مجھے مل سکتا تھا۔ میں آ گیا عنایت بھائی، شروع ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز مقدر کر رکھا تھا، یہ چیز شروع ہو گیا پروگرام۔ میں دل سے شکر گزار ہوں آپ تمام لوگوں کا، عالمہ ڈاکٹر نوحرہ شیخ صاحبہ کا
اور اللہ رب العالمین کا. یہ کتاب 800 صفحات پر مکمل ہونے کے ساتھ ساتھ 11 ابواب پر مشتمل ہے، جس کو لگ بھگ 2 سال کی بے انتہا محنت کے ساتھ میں نے یعنی مطیع الرحمن عزیز نے اپنی تمام تر کوششوں سے، آپ یہ سمجھ لیں کہ چھوٹی چھوٹی موتیوں کے ذرات کو اکٹھا کرتے ہوئے میں نے ایک کوہ نور بنانے کی کوشش کی ہے، جس کا نام جذبہ شاہین رکھا ہے. وہ جذبہ شاہین جس کو علامہ اقبال نے اپنے تمام اشعار میں بہت اچھا مقام دیا ہے، اسی سے متاثر ہو کر کے میں نے وہ نام جذبہ شاہین دیا ہے. اور وہ جذبہ شاہین علامہ ڈاکٹر نورہ شیخ صاحبہ کے تمام افعال و کردار، ان کے حوصلوں اور ان کے تمام تر کوششوں پر الحمدللہ وہ چیز صادق آتی ہے. لہذا یہ تمام چیزیں ہیں. آپ میڈیا برادری کا بہت بہت شکریہ. آپ لوگ تجزیہ فرمائیں گے اس کتاب میں کیا چیز آئی ہے، قارئین اس کو پڑھیں گے اور بتائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. پرویز بھائی خود اس پر تبصرہ تحریر فرمائیں گے کہ اس میں ہم نے جو کوشش کی ہے اس پر ہم کہاں تک کامیاب ہیں. ابھی تک اس کتاب کی ڈیمانڈ میں، اس کتاب کے مطالبے میں اتنی بڑی تیزی آئی ہے کہ جو میں نے 1000 کتابیں چھاپی تھی وہ لگ بھگ مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ بک ہو چکی ہے. تو میں یہ خوشخبری سناتے ہوئے آپ لوگوں کو میں اطلاع دینا چاہتا ہوں کہ بہت جلد انشاءاللہ تعالیٰ اس کا دوسرا ایڈیشن بھی شائع کرنا پڑے گا، کیونکہ مطالبات الحمدللہ بدستور جاری ہیں. اور آج یہ وقت ہونے کے بعد میں اس کو لوگوں کے ہاتھوں میں دینے کی شروعات کر سکوں گا. اور اسی چیز کا انتظار تھا انشاءاللہ تعالیٰ آپا علامہ ڈاکٹر نورہ شیخ صاحبہ اس کا اجرا فرما دیں تو میں اس کو کھول کر کے تمام لوگوں کو پیش کر سکوں. تو یہ تھی تمام چیزیں. اس موقع پر ہمارے 2-3 دوست جو نہیں رہے اس دنیا میں، جن کو میں شہیدان ہیرا گروپ کہتا ہوں، ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہوئے، جو میرے بہت ہی معزز مکرم اور بہت ہی مقرر لوگ تھے، ان لوگوں کو آپ لوگ خراج تحسین پیش کیجئے. موت العالم موت العالم میرے بہت مقرب دوست مولانا ابراہیم صاحب مدنی رحمہ اللہ تعالی، بھائی سلیم صاحب، بھائی دلاور حسین صاحب، آپا نرگس شیخ صاحبہ، ان لوگ ہمارے درمیان میں نہیں ہیں، ان کو ہم ہمیشہ یاد کرتے رہیں گے. لہذا ان تمام باتوں کے ساتھ علامہ اقبال صاحب کے ایک شعر کے ساتھ میں آپ تمام لوگوں کو نظر کرنا چاہتا ہوں کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید اور پیدا. یہ کتاب انہی اشعار کے ساتھ میں آپ لوگوں کو ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں، قارئین کو ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں. اور میں مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ علامہ ڈاکٹر نورہ شیخ صاحبہ اس کا اجرا فرما کر اس کا افتتاح. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر علامہ نورہ شیخ صاحبہ آتا جناب مطیع الرحمن صاحب کو نظرانے گل پیش کریں. اپنے خیالات کے آدھار پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. الحمدللہ میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کا بہت زیادہ شکر ادا کرتی ہوں کہ میں کئی دنوں سے
कई लोगों से बात सुन रही थी कि आपके नाम से एक किताब लिखी गई है जिसका नाम जज्बा शाहीन है। यहाँ तक कि जब मैं अंदर कैद खाने में थी उस वक्त भी कुछ लोग मुझे खबर देते थे, मगर मैं अल्लाह का बहुत ज्यादा शुक्र अदा करती हूँ कि मैं उस काबिल नहीं हूँ कि मेरे बारे में कोई किताब लिखी जाए। मगर आज मैं सुनकर, क्योंकि अभी तक मैंने देखा भी नहीं है, पढ़ा भी नहीं है, तो सुनकर मुझे इतनी तवज्जुब हो रही है कि 800 सफ़हात की जो किताब है हमारे भाई मुतीउर रहमान अजीज ने इसको तस्नीफ किया है। और बड़ी खुशी की बात है कि मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि आने वाले नस्लों के लिए ये किताब हिदायत बन जाए, आने वाले तमाम लड़कियों के लिए ये किताब एक हिदायत का जरिया बन जाए। और हमेशा किताब में जो भी लिखा गया है इंशाअल्लाह वो पढ़ेंगे। मगर जो मेरी जिंदगी की किताब थी वो इससे शुरू हुई कि अल्लाह की जात पे भरोसा, मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि मेरी मौत भी उसी के साथ हो जाए और कोई ख्वाहिश दुनिया में मेरी नहीं रही। और दूसरी बात कि मैं चाहती हूँ कि दुनिया की हर औरत, हर लड़की ये अंदर एक जज्बा रखे, वो जज्बे को लेकर वो चले तो अल्लाह ताला की उसको ज्यादा मदद और साथ होती है। जिंदगी के अंदर इंसान को कई तकालीफ आते हैं, कई मुश्किलें आते हैं, कई कई तरह के मुजालिम उसके ऊपर होते हैं। जब वो अल्लाह पर तवक्कुल करता है और ये कहता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसाफ के साथ है, तो जरूर जो है इंसाफ की जीत होती है। तो मैं उसके साथ साथ आज एक खुशी की बात है कि मैं हमारे हिंदुस्तान की एक नागरिक होने के नाते, एक हिंदुस्तान की महिला होने के नाते मैं फख्र हासिल करती हूँ अपने आप को कि हमारे हिंदुस्तान में रहते हुए हमको तमाम हुकूक मिले। और मैंने अपनी जिंदगी का आगाज 1998 में शुरू किया था। वो आगाज ये थे कि औरतों को भी हुकूक बराबरी के हैं, वो इस्लाम में रहते हुए अपने मजहब को फॉलो करते हुए वो इंजीनियर बन सकती है, वो डॉक्टर बन सकती है, वो आलिमा बन सकती है, वो दीन का काम कर सकती है, वो बहुत कुछ, वो तिजारत कर सकती है, वो पॉलिटिक्स में आ सकती है, सबकी इजाजत उसको है। और यही चीज पर मेरी आवाज रही और कई मौके, कई तकालीफ ऐसे आ रहे इसको रोकने के लिए, मगर उसके बावजूद भी अल्लाह पे भरोसा करने की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन के जात की तरफ से हमें इज्जत मिली। और मैं अल्लाह से आगे यही अर्ज करना चाहती हूँ कि इज्जत और जिल्लत के देने वाले अल्लाह ताला हैं। और मैंने सुना है कि इस किताब के उन्वान है और इंशाअल्लाह मैं ये शुक्रिया अदा करती हूँ कि बिना कुछ कहे, बिना कुछ बताए मेरी एक जिंदगी की जो सारी तस्वीर को हमारे मुतीउर रहमान अजीज भाई ने इसको तस्मीर करने की कोशिश की है। मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि इस किताब में जितना है उससे ज्यादा मैं अमल करने की कोशिश करूँ और आइंदा की जिंदगी में और भी ऐसे 10 किताबें लिखने के लिए मैं एक मिसाल बन जाऊँ। और मैं अल्लाह से यही दुआ करती हूँ कि रब्बुल आलमीन हम सबको कबूल फरमाए। और मैं तमाम यहाँ पर आए हुए हमारे मीडिया के बहन भाइयों को शुक्रिया अदा करती हूँ कि इस खुशी के मौके में आप भी हिस्सा लेने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह जो है यहाँ पर आए हुए हैं। और इंशाअल्लाह आइंदा इस किताब को हम पढ़कर देखेंगे और कई कई लड़कियों के लिए इंशाअल्लाह एक हिदायत का जरिया होगी, जिसको लड़कियों को दबा के जो रखना चाहते हैं इस्लाम का नाम लेकर, तो उसके लिए एक सपोर्ट बन जाएंगे कि हर औरत ये समझ पाएगी कि आगे बढ़ने के लिए इस्लाम और हिजाब कोई आग नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। जब वो आगे बढ़ना चाहते हैं तो जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो हर तरह से भी आगे बढ़ सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और मैं खासकर से मेरी माँ का शुक्र अदा करना चाहती हूँ जो अल्हम्दुलिल्लाह जो इतनी मेहनत करके जो हालात मुझ पर आए थे उस वक्त में एक ही साथी मेरा था
जो मेरी माँ थी। और सारे लोग भी पीछे हट गए या कुछ भी, तो मेरी माँ ने कभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। आज मेरी माँ की जिंदगी में, मेरी माँ की जिंदगी में ये सब चीजें, मेरी माँ ये खुशियों को देख रही है, तो मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करती हूँ। और मेरी जन्नत जो मेरी माँ है, उस माँ का भी मैं शुक्र अदा करती हूँ, क्योंकि पहले नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माँ के कदमों के नीचे ही जन्नत है। तो हमारी माँ, मेरी माँ इतनी प्यारी माँ है कि ऐसी माँ दुनिया में शायद किसी के पास है नहीं, मुझे तो नहीं मालूम। हर लड़की शायद ऐसा समझती है, हर माँ की ममता वैसी ही होती है, मगर हमारी माँ की जो ममता है वो एक ही बिल्कुल से बिल्कुल अलग है। हमारी माँ की मेहनतों का नतीजा, दुआओं का नतीजा। और अल्लाह रब्बुल आलमीन से जब मैं आई तो मेरी माँ ने मुझे कहा कि बेटा मैं अल्लाह से दुआ करती थी, या अल्लाह मेरी बच्ची अकेली है, मेरी बच्ची की मदद फरमा, और मैं भी अकेली हूँ, मेरी मदद फरमा। तो कितना मेरी माँ ने जो है तरह तरह के तकलीफों को इस तरह से झेला है। जब मैंने पहले मेरी माँ को देखकर मैं मजाक करती थी कि मेरी माँ बहुत भोली है, मेरी माँ बहुत मतलब कुछ नहीं मालूम, इस तरह से हमेशा हमारी बहनों भी कभी कभी मजाक करते थे। बाद में मेरी माँ की वो हिम्मत को देखकर, जो हर जेल के सामने आना, मेरे लिए बात करना, मेरे लिए कोशिश करना, लीगल टीम से बात करना वगैरह सब कुछ भी देखकर, बाद में मैं आने के बाद में मेरी माँ को माफी चाहिए और बोली, मेरी माँ जो मेरे अंदर जो हिम्मत थी वो तेरी ही थी, मुझे नहीं पता था, क्योंकि मैं हमेशा ये सोचती थी कि मेरी माँ को कुछ भी नहीं पता है, मगर मेरी माँ अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ना पता होते हुए भी सारी चीजों को जो है हैंडल करने की कोशिश की। और आज मेरी माँ यहाँ पर बैठी हुई है इस प्रोग्राम में, और मैं उनकी रहमान अजीज का भी शुक्र अदा करती हूँ कि उस माँ की बेटी की एक स्टोरी को उन्होंने तस्नीफ किया, उस कहानी को उन्होंने तस्नीफ किया। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरन कसीरा।